वन्दे लोकतिलकं सत्त्वतवार्ता विभूषणम् अमरकृत्यसारणं प्रबुद्धं लोकजीवनं प्रणय प्रमत्त जागदीपनं वन्दे जीवनं सत्पुरुषं वन्दे जीवनं सत्पुरुषं। जय गुरु उन्नत जीवन चैनल को आपण मानक स्वागत। आजिर विषयटी हेउछि गुरु को आदेश न मानिले कौन हुए। विषयटी आलोचना करबा पूर्वरु जो माने चैनल को नुआ करी देखुचंती सब्सक्राइब करि नियंतु। भगवान सबुबेले मनुष्य को रक्षा करने को चाहती, किंतु आम्भे माने तांकर इंगित को न बुझी तांकर आदेश को पालन न करी विपदर पड़ी थाउ एवं परे भगवान को निंदा करू। भगवान जेतेबेले एही धरापृष्ठरे जन्म नियंती एक साधारण मनुष्य भली आम मानक मध्यरे रही थांती। जो माने तांकु निज जीवन रे गुरु रूपे ग्रहण करती, तांकर प्रतिटी निर्देश को पालन करती, से माने महा विपद हाथरु मध्य रक्षा पाई जाती। आउ जो माने तांकर आदेश को पालन करती नहीं, से मानंकु विपद हाथरु केही रक्षा करि परिबे नहीं। थरे श्री श्री ठाकुरंकर जने भक्त जमीदार जतीन्द्र नारायण आचार्य चौधरी ठाकुर को भेटिबा पई आश्रम रे आसी पहुँचिले। श्री श्री ठाकुर तांकु देखि खूब खुशी होई गले। सते जेपरि तांकु आग्रहर सहित चाहि रहिथिले। कहिले जतीन्द्र आसीछंती, खूब भल करिछंती। आपणकर हाथ रंधा अनेक दिन हैला खाई नाही। बेले बेले जतीन्द्र आसी ठाकुरंक पाखरे पहुँची विभिन्न पनीपरिबा खाद्य जिनिस आनी निज हाथरे विभिन्न व्यंजन रोषेई करी ठाकुरंकु खाइबाकु दियंती। मात्र जतीन्द्र से दिन बड़ व्यस्त होई कहिले, ठाकुर मु एक जरूरी व्यक्तिगत काम रे जाउछि, मु रही पारिबि नाही। आपणंकु टिके दर्शन करिबा पई समय बाहर करी आसीछि, संगे संगे चली जिबि। सेथिपई तो टैक्सी भड़ा करी आनिछि। श्री श्री ठाकुर बहुत जोर दे कहउछंती, आपण टैक्सी छाड़ी दियंतु, मु मो गाड़ी रे नै आपणंकु छाड़ी आसीबि, किंतु आपण आज जाई परिबे नाही। ठाकुर जेते करी आकट करूछंती, जतीन्द्र जम्मा सुनु नाहंती। श्री श्री ठाकुर जेमिति गोटे माँ ता छुआ को आकट करे आदर और स्नेह रे, ठीक सही भली जतीन्द्र को बहुत आकट करूछंती, नेहुरा होउछंती, बहुत बुझेबा पई चेष्टा करूछंती, किंतु जतीन्द्र कौनसी मते सुनिले नाही। मध्यरात्रि रे जतीन्द्र जेतेबेले गाड़ी रे बाहरी गले, श्री श्री ठाकुर दुखरे विषिन्न होई चुपचाप होई बसी रहिले। अल्प बाट जिबा परे पाबना रास्ता रे गोटिए गछरे तांकर गाड़ीटी पिटी होई चुरमार होई गला। एही दुर्घटना रे ड्राइवर समेत जतीन्द्र मध्य मृत्युवरण कले। सकाळ हेला सेतेबेलकु एही खबरटी समस्तंक पाखरे पहुँची गला। श्री ठाकुरंकु मध्य एही खबरटी दियागला। व्यथातुर होई ठाकुर चुपचाप होई बसी रहिले असहाय भावरे। ठाकुरंक आखिरु लुह धार धार बही जाउथाए, जेपरि तांकर कथाकु केही बुझी पारिले नाही। किछि दिन परे श्री श्री ठाकुरंकु भक्त माने पचारिले, ठाकुर आपण जेपरि भावरे तांकु बारण करुथिले, सत बारण सत्वे मध्य जतीन्द्र जेपरि चालीगले, आम्भे माने मध्य आतंकित होइथिलु कौनसी विपदर आशंकारे। हेले आपण जदि दुर्घटना कथा टिके संकेत देई थांते, तेबे से केबे भी जाई न थांते। श्री श्री ठाकुर भक्त मानकर एही प्रश्नर उत्तर देबाकु जाई दृढ़ कंठरे कहिले, तुम्हे माने इंगितज्ञ हो, मोर कथा को बुझिबा पई चेष्टा कर। विधिर विधान हाथरे समस्ते बंधा। परम पिता दया करी तांकर भक्त मानंकु रक्षा करबा को चाहंती, किंतु आम्भे माने अज्ञानता जोगु तांकु बुझी पारुना। आमे अवमानना करी दुख भोग करू। श्री श्री ठाकुर सेही प्रसंगरे प्रभु जगन्नाथंकर कथा कहूथिले छोट बयसरु जगन्नाथंकर मूर्ति देखिछि, भाबुथिली कारीगर सबु तैयारी कला, दुईटा हाथ तैयारी करि परिला नाही। ये केमिति कथा।
କିନ୍ତୁ ପରେ ଆର ମାନେଟା ବୁଝିଲି। ଭଗବାନଙ୍କର ହାତ ନାହିଁ, ଆମେମାନେ 2 ହାତ ଦେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଲେ ତାଙ୍କର ଅସୀମ ଶକ୍ତିର ଆମେ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବା। ପ୍ରବୃତ୍ତି ପଛରେ ଚାଲି ତାର କୁଫଳ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିବାର କୌଣସି ମାନେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଇଙ୍ଗିତ ବୁଝି ଯେଉଁମାନେ ଚାଲନ୍ତି ସେମାନେ ଶତ ବାଧା ବିପତ୍ତିରୁ ତ୍ରାହି ପାଇଯାଆନ୍ତି। ଯାହାର ଯେପରି ଭାବ ତାହାର ସେପରି ଲାଭ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆଜି ବି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଦେଇ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ଯାଇ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିଥାଉ। ତାଙ୍କର ମୁଖ ଦେଇ ସେ ଯାହା କହିଦିଅନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। ଥରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଗୁରୁ ଭାଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କଲେ ତାଙ୍କର ଫରେନରେ ଚାକିରି ଲାଗିଛି, କିଛି ଦିନ ପରେ ଚାକିରିରେ ଜଏନ୍ କରିବେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲେ, ଖୁବ୍ ନାମଧ୍ୟାନ କରିବ, ପରମ ପିତାଙ୍କର କାମ କରୁଥିବ। ଯେଉଁଠି ବି ରୁହ ପ୍ରତିଦିନ ଇଷ୍ଟଭୃତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେମିତି ଠିକ୍ ଠିକ୍ କରିବ, ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲକେଟ୍ ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମେ ସବୁଦିନ ଗଳାରେ ପିନ୍ଧିବ, ଗଲାବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଗୁରୁ ଭାଇଟି ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ଯୁବକ ଜଣକ ପ୍ରତିଦିନ ଗାଧୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଲକେଟ୍ଟିକୁ ବାହାର କରି ରଖେ, ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ପିନ୍ଧନ୍ତି। ସେହିପରି ଯେଉଁଦିନ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଅଛି ସେହିଦିନ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଘରଠୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟାର ରାସ୍ତା। ତରତର ହୋଇ ଘରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଭିମୁଖେ। କିଛି ରାସ୍ତା ଗଲା ପରେ ହାତ ଦେଇ ଦେଖିଲେ ଗଳାରେ ଲକେଟ୍ଟି ନାହିଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଯୁବକ ଭାଇଟି କାର୍ଟିକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ କହିଲେ, କ'ଣ କରିବେ କିଛି ଭାବିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବେ ଯଦି ମୁଁ ଲକେଟ୍ଟି ଆଣିବା ପାଇଁ ଘରକୁ ଯିବି ତାହେଲେ ଆସିଲା ବେଳେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ମିସ୍ ହେଇଯିବ, ଆଉ ସେ ଚାକିରିରେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଚାକିରି ପାଇଁ ଚାଲିଯାଏ ତାହେଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଲକେଟ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିତ ହେବି। ମୋତେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହିଥିଲେ ଲକେଟ୍ଟି ସବୁଦିନ ପାଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ। ଯଦି ମୁଁ ଆକୁ ନ ନେଇ ଚାଲିଯାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ଅବମାନନା କରିବି। କ'ଣ କରିବେ କିଛି ଭାବିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ପାଠ ପଢ଼ି ଚାକିରିଟିଏ ପାଇଛି, ଯଦି ହାତଛଡ଼ା କରିଦିଏ ପୁଣି ସହଜରେ ଚାକିରି ମିଳିବ କି ନାହିଁ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବେ କିଛି ଭାବିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବହୁତ ସମୟ ଚୁପଚାପ ହୋଇ ରହିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇସାରି ସ୍ଥିର କଲେ ଚାକିରି ଗଲେ ଯାଉ ଘରକୁ ଫେରିଯିବେ, ବିନା ଲକେଟ୍ରେ ଯିବି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ଥିବ ଭାବି ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ମନ ଦୁଃଖରେ ବସି ରହିଲେ। ଭାବିଲେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଚାକିରିଟିଏ ପାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ପରେ କମ୍ପାନୀ ମୋତେ ନେବ କି ନା ଜଣା ନାହିଁ। ଏପଟେ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ବି ଯଦି ଅବମାନନା କରିଥାନ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି। ମନ ଦୁଃଖରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଉଠି ବସିଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା। କହିଲେ, ଆପଣ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲୁ ଯେଉଁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ଟିରେ ଆସିଥାନ୍ତେ ସେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ କ୍ରାସ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବହୁତ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରୀ ତାଲିକାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି ପାସ୍ ହିଁ ହୋଇନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଲ୍ କଲୁ। ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ନ ହୋଇ ନେକ୍ସଟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ନେଇ ଆପଣ ଆରାମରେ ଚାକିରିରେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ଏହି କଥାଟି ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଯୁବକ ଭାଇ ଜଣଙ୍କର ଆଖିରୁ ଲୁହ ରହିଲାନି। ସତେ ଯେମିତି ସେ ନୂଆ ଜୀବନ ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ପୁରୁଷ ଜାଣିପାରି ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଯଦି ଚାକିରିକୁ ମୁଖ୍ୟ କରି ସେ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ସେ ତାଙ୍କର
ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ଅବମାନନା ନ କରି ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ଆଜି ନୂତନ ଜୀବନ ପାଇଲେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁଙ୍କର ଯାହା ଯେଉଁ ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସୁଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବେ ପାଳନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ମଙ୍ଗଳର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅବମାନନା କରନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିନ୍ଦାଙ୍କ ଭଳି ମରଣର ଯାତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଣୀ ଅଛି, ଉଷାରେ ନିଶାରେ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନା, ଚଲା ଫେରାଏ ଜପ, ଯଥା ସମୟ ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ମୂର୍ତ୍ତ କରାଏ ତପ। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବି ଆମକୁ ଠାକୁରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସୁଛି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବେ ପରିପାଳନ କରିବା ଏବଂ ମଙ୍ଗଳର ଅଧିକାରୀ ହେବା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଗୁରୁ।